Okay, so you might have got an idea of what TLC is. TLC is not about only learning and teaching, it's about creating an ecosystem where everybody thrives, everybody succeeds, everybody helps each other, everybody collaborates, and it's all about a joint success. सो हे सगळं असताना लीडरशिप सेशन्स का असायला पाहिजेत, का घेतो याचं एक थोडंसं क्विक हे देतो. सो दिस इज द वर्ल्ड स्टॅटिस्टिक्स की 48% ऑफ द बिझनेसेस दे आर स्टक अराउंड ब्रेक इवन पॉईंट, 31 फेल and go bankrupt, 31%, 17% struggle and grow, and only 4% scale up above $1 million. 8,500 8,500 8,000 काय काय 8.5 कोटी सॉरी. सो जर असं असेल तर हाऊ डू वी ओव्हरकम दिस इशू, अँड सो TLC इज ट्राईंग टू ॲड्रेस दिस की हाऊ कॅन वी बी इन दॅट 4% ऑर हाऊ कॅन वी इन्क्रीज दिस 4%. आणि त्याच्यासाठी आपण हे 6 लिव्हरचं एक फ्रेमवर्क तयार केलं आहे, विच इज ऑफकोर्स फायनान्स, बिकॉज एव्हरीथिंग स्टार्ट्स विथ फायनान्स. वाय मनी, अँड you need money to invest, and then you need money to be generated profits. So that is the end and means of a business. And then how do you do that? So you need to have a business strategy. That means your money making machine. How do you make money? So we talk about whom to sell, what to sell, how to sell in business strategy. And then sales and marketing, of course. How do we expose ourselves to the world? How do we get exposure of the world so that we can sell what we are good at? And then what we are good at, like operational excellence. So we talk about how we can develop world-class products, world-class processes. So these are the 2 hows. So ह्या सगळ्याचे करिक्युलम आहेत आणि ते त्यांची लेवल्स आहेत, म्हणजे फाउंडेशन लेवल, स्टँडर्ड लेवल, हायर लेवल, आणि त्याचे वेगवेगळे लेवलचे टीचर्स आणि करिक्युलम आहेत. पण ह्या सगळ्याच्या वरती येतं पीपल, बिकॉज ऑल दीज हॅव टू बी डन विथ टेकिंग आवर पीपल इन टू अकाउंट. बट फॉर दॅट यू नीड लीडरशिप. So leadership is going to decide where to go, how much to grow, and that is why it is very important that these sessions are used as enablers for that curriculum to give results. आणि म्हणून आपण 3 महिन्यात एकदा लीडरशिप सेशन इथे घेतो, एक पुण्यात घेतो, पुण्यात सांगली कोल्हापूरची मंडळी पण येतात. सो दॅट इज हाऊ दिस गोज, हाऊ टू यूज दिस लीडरशिप सेशन्स. सो याला आपण 4 डायमेन्शन्समध्ये विभागलं आहे. एक म्हणजे बीइंग अ लीडर. लीडरशिप डुईंग इज अनदर थिंग, बट फर्स्ट बीइंग म्हणजे तुमची इंटिग्रिटी कशी आहे, तुमचा फोकस कसा आहे, तुमची डिसिप्लिन कशी आहे, तुमचं सेल्फ लर्निंग कसं आहे, तुमचं स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग कसं आहे, तुमचा फायनान्शियल ॲक्युमेंट कसं आहे. सो दिस इज अबाउट बीइंग अ गुड लीडर. सो याच्यावरती आपला करिक्युलम सुरू होतो, अँड देन इट गोज टू डुईंग. सो व्हॉट आर द लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप मॅनेजरल लीडरशिप स्किल्स और जनरल लीडरशिप स्किल्स, जनरल मॅनेजमेंट स्किल्स, हे आपण डुईंगमध्ये शिकतो. And then comes knowing, that means thought leadership. What are those insights or things happening in the world? How is the world perspective and deciding on your future strategy? So इथे सगळं आपण mostly thinking and knowing करतो, and then flying. That means ह्या सगळ्याच्या बेसिसवर how do we fly? How do we aim for a 10x growth in profit or sales or whatever? So असा हा curriculum we have divided it, and right now these sessions are right now on 10x growth. And so I thought, let me catch up with the other earlier 3 things. Today is a quick overview, and so I'm going to start with the being, doing, and knowing first, and then we'll shift to continue with the flying thing. So being मध्ये आम्ही काय शिकतो आपण, and I'm going to give you a very short idea, because एक विषयाला घेऊन आपण 5-6 सेशन्स करतो 4 तासाचे. So Warren Buffett, as you all know, that he is one of the top or richest person in the world. And how is he successful? He doesn't work. He makes others work. So that type of leadership. How do you select the right people to work for you and create wealth? So त्याचा जो फॉर्म्युला आहे त्याला आम्ही त्याचा फॉर्म्युला नाही, आम्ही त्याला फॉर्म्युलामध्ये टाकला आहे I4E5A3. दॅट मीन्स 4 इंटिग्रिटी एलिमेंट्स, 5 एनर्जी एलिमेंट्स आणि 3 ॲडॅप्टिव्ह इंटेलिजन्स एलिमेंट्स. ह्या जर आपण गोष्टी अवलंबल्या किंवा यू ट्राय टू प्रॅक्टिस दिस, यू विल बी सक्सेसफुल. बिकॉज ह्याच गोष्टी बघून वॉरन बफे त्यांचे CEO हायर करतो, अँड दे आर सक्सेसफुल. सो दॅट मीन्स वी कॅन गेट अ लर्निंग की अशा जर गोष्टी आपल्यात किंवा आपल्या लोकांमध्ये असतील, देन वी विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल.
सो व्हॉट इज द इंटिग्रिटी? I4. इंटिग्रिटी इज अबाउट इंटिग्रिटी विथ टाईम. सो मी इथे एथिक्स किंवा खरं बोलणं हे म्हणत नाही, ते तर अभिप्रीतीच आहे, पण इंटिग्रिटी विथ टाईम. लाईक आपण जो वेळ पाळतो का, लोकांची वेळ पाळतो का, लोकांचा वेळ फुकट घालवतो का, आपला वेळ फुकट घालवतो का? बिकॉज आय ऑलवेज से दॅट वेस्टिंग टाईम इज लाईक अ मर्डर. जर तुम्ही दुसऱ्याचा कोणाचा ते वेळ फुकट घालवत आहे, देन इट्स लाईक, कारण वेळ परत येत नाही ना, जसं माणूस मेला तर परत येणार नाही आहे. सो इट्स इक्वल टू मर्डर. बिकॉज सगळ्यांना 24 तास आहेत आणि आपल्याला काही हक्क नाही आहे की दुसऱ्याची काही वेळ फुकट घालवणं. सो इट्स लाईक मर्डर. आणि स्वतःचा वेळ फुकट घालवत असाल तर सुइसाईड. सो ह्या दृष्टीने तुम्ही वेळेकडे बघायला पाहिजे. सो दॅट इज द लेवल ऑफ इंटिग्रिटी वी शुड हॅव विथ टाईम. अँड देन इंटिग्रिटी विथ वर्क. म्हणजे जे काय ठरवलं आहे त्याप्रमाणे आपण करतोय का, किंवा करत नसू तर काय करायला पाहिजे, करत असू तर अजून करू शकतो का आपण कामं. सो दॅट इज इंटिग्रिटी विथ वर्क. देन इंटिग्रिटी विथ पीपल. म्हणजे जे ठरवलं आहे ते प्रॉमिसेस देतो का, कस्टमरला ठरवलेल्या प्रॉमिसेस देतो का, सप्लायर्सना देतो का, आपल्या लोकांना प्रॉमिस केलेल्या गोष्टी करतो का. दॅट इज इंटिग्रिटी विथ पीपल. अँड देन सेईंग नो मोर दॅन येस. जर आपण सगळ्यांना येस म्हटलं तर आपण काहीच करू शकणार नाही. पण जर नो म्हटलं आणि ठराविक लोकांनाच फक्त येस म्हटलं, देन यू विल बी मोर, युअर इंटिग्रिटी विल बी मोर. बिकॉज यू विल बी डिसाइडिंग दॅट यू आर येस गोइंग टू मीट दॅट प्रॉमिस. सो अशा पद्धतीने ह्याच्यावर आम्ही डिटेल सेशन्स घेतो. Then it is about energy. You cannot imagine a leader which is not energetic, because energy itself is a infectious thing, it contagious thing. की तुम्ही जर एनर्जेटिक असाल तर लोकांना एनर्जी ती फील होईल. अँड सो फर्स्ट थिंग ऑफ एनर्जी इज बिंग हेल्दी. ऑलवेज तुम्ही जर आजारी पडला तर यू हॅव टू बाउन्स बॅक क्विकली. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू बी. सो आपला हा इट इज अ बिझनेस एलिमेंट की टू बी हेल्दी. बिझनेस रिक्वायरमेंटच आहे तुम्ही हेल्दी असणं. आणि तुम्हीच नाही, तुमच्या फॅमिली पण हेल्दी असायला पाहिजे. कारण तुमची फॅमिली जर हेल्दी नसेल तरी तुमचा वेळ जाणार आहे. ऑलवेज ॲक्टिव्ह. यू कॅनॉट इमॅजिन ए सक्सेसफुल लीडर टू बी नॉट ॲक्टिव्ह. ही हॅज टू बी ॲक्टिव्ह. ऑफकोर्स व्हॅल्यू ॲडिंग ॲक्टिव्ह. आणि जे आपण लहानपणी मुलं लहान होतो तेव्हा जसे ॲक्टिव्ह होतो तसेच आज होऊ शकतो का, हा आपण आपल्याला स्वतःला विचारला पाहिजे प्रश्न. अँड देन ऑफकोर्स जस्ट डू इट. प्रोक्रॅस्टिनेशन नाही व्हायला पाहिजे. एखादी गोष्ट ठरवली ना तर ती करण्यासारखी असेल तर लगेचच करायला पाहिजे. ती जर त्याला वेळ लागणार असेल तर त्याला प्लॅन करायला पाहिजे. बऱ्याचशा गोष्टी लगेच करण्यासारख्याच असतात. आपण फक्त त्या वेळेवर करत नाही म्हणून आपल्याला नंतर प्लॅनिंग करत बसायला लागतं आणि मग रिव्ह्यू करायला लागतो, मॉनिटर करायला लागतं. पण इफ यू कॅन जस्ट डू इट, इट विल बी अ फंटॅस्टिक थिंग. अँड ऑफकोर्स एनर्जाइज अदर्स. तुमच्या एनर्जीचा तुम्ही लोकांना कसं एनर्जाइज करू शकाल इज अ थिंग टू बी लर्न. अँड ऑफकोर्स दिस इज द बिझनेस रियालिटी की तुम्हाला फॉलोअप हा घ्यायलाच लागणार आहे. बिझनेस प्रोग्रेस व्हायचा असेल तर तुम्ही कशा पद्धतीने फॉलोअप घेता, तुम्ही हेल्दी पद्धतीने रिव्ह्यू मॉनिटरिंगने घेता का जस्ट लोकांना ओरडून घेता, हे तुम्ही ठरवायचं ॲज लीडर्स. सो फॉलोअप इज समथिंग विच विल टेक यू फर्दर इन द वे यू वॉन्ट टू गो. अँड देन ऑफकोर्स ॲडॅप्टिव्ह इंटेलिजन्स. नुसता कॉलेज और स्कूल इंटेलिजन्स उपयोगी नाही आहे. बिझनेसमध्ये यू नीड टू हॅव ॲडॅप्टिव्ह इंटेलिजन्स. म्हणजे यू शुड नो वेन टू डक, विच रिस्क टू टेक, हाऊ मच रिस्क टू टेक, हाऊ मच अझम्पशन्स टू नॉलेज रेशो आहे तुमचा. म्हणजे एखादी रिस्कचा फॉर्म्युला आहे की नंबर ऑफ अझम्पशन्स डिवायडेड बाय द नॉलेज अबाउट दॅट प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट घेताना हा रेशो आपण बघितला पाहिजे. अँड अझम्पशन जितकी कमी होत जातील तितकी तुमची रिस्क कमी होत जाणार आहे. डुईंग द राईट थिंग्स. See, doing things right is a manager's job, but as owners we need to understand that doing the right things, आपण काय करायला पाहिजे, आपल्या रोलची क्लॅरिटी आपल्याला असायला पाहिजे ॲज बिझनेस पीपल. अँड देन ऑलवेज हॅव प्लॅन बी, प्लॅन सी. सो यू आर ऑलवेज प्रिपेअर्ड फॉर अ फेल्युअर. सो हा ॲडॅप्टिव्ह इंटेलिजन्स कसा मिळवायचा ह्याच्यावर आपण शिकतो. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द 4 roles वी ऑल ॲज एंटरप्रेन्योर्स हॅव. आणि हे इथे जरा बरेच वेळा गफलत होते. तो आय एम जस्ट मेकिंग कॉन्शियस की हे 4 roles काय असतात. द फर्स्ट इज ॲज अन एंटरप्रेन्योर. दॅट मीन्स यू हॅव सम मिशन और ड्रीम और विजन की तुम्हाला काहीतरी क्रिएट करायचं आहे म्हणून तुम्ही एंटरप्रेन्योरशिप अवलंबता. ओके. बट द मुमेंट यू पुट मनी ऑन युअर आयडिया यू बिकम अ बिझनेसमॅन. कारण आता तुम्हाला तुम्ही जी रिस्क घेतलेली आहे आता तुम्हाला रिटर्न्स मिळवायला पाहिजे त्या इन्व्हेस्टमेंटवर. पण आता हे रिटर्न्स मिळवणार कोण, म्हणून तुम्हाला मॅनेजरचा रोल पण घ्यायला लागतो. मॅनेजर म्हणजे ब्रॉडली स्पीकिंग यू हॅव टू मॅनेज द बिझनेस इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न्स ऑन युअर आयडिया. बट बिकॉज यू आर वर्किंग विथ पीपल you have to also have the role of leader, because you have to have discipline, skills, teamwork, influence others, enroll, engage, lead people. So हे 4ही रोल आपण सिमलेसली करत असतो, पण वी आर नॉट कॉन्शियस दॅट हे 4 रोल्स आपण करायला लागणार आहेत सारखे आपल्याला. So this is one thing which we learn, that these are 4 roles which we
हॅव टू ऑल द टाइम बी कॉन्शियस अबाउट. हा मॅनेजरचा रोल का करतो? कारण आपण बिझनेसमध्ये पैसे घातलेत, आणि बिझनेस का पैसे घातलेत? कारण आपल्याला वाटतं की आपण याच्यातनं पैसे मिळवू शकतो आपल्याला त्या आयडियामधनं. सो दॅट इज हाऊ द लॉजिक गोज. ओके, डुईंग हे सगळं बिईंग झालं, पण मग डुईंग, बट ॲज अ मॅनेजरल लिडरशिप स्किल्स काय असतात? सो आपला जो कोर बिझनेस स्ट्रॅटेजी जी म्हणतो आपण, ती आहे फर्स्ट स्टार्ट्स विथ मिशन. दॅट मीन्स व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू, हाऊ डू यू वॉन्ट टू डू इट, फॉर whom डू यू वॉन्ट टू डू इट. ह्याची जर क्लॅरिटी येईल की दिस इज वॉट माय बिझनेस ऑल अबाउट, बिझनेस मॉडेल, अँड देन वेअर डू यू वॉन्ट टू गो, दॅट इज द विजन. 5 वर्षात आपल्याला कुठे जायचं आहे, 10 वर्षात आपल्याला कुठे जायचं आहे, हाऊ डू यू सी आवर सेल्स, हाऊ डू वी सी आवर सेल्स आफ्टर 5 years ऑर 10 years. ह्या दोनच्या मध्ये जे गॅप आहे ही कशी मीट करणार? सो यू नीड स्ट्रॅटेजीज फॉर दॅट. What are those strategies which will take me to achieve that vision? But you cannot just decide on a strategy and it will happen. You need to go 1 year at a time. So त्याला annual business planning करायला लागतं. So that is how you have to go from one step to another. पण हे सगळा game plan will only succeed if you have some sound foundation of core ideology. That means the value system. की ह्या व्हॅल्यूज, ह्या पर्पज जर स्ट्रॉंग असेल तर हा सक्सेस होणार आहे, अदरवाईज हा सक्सेस होणार नाही, पडणार. सो दिस इज द ओव्हरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी और बिझनेस स्ट्रॅटेजी ऑन विच वी ऑल वर्क. दिस मे नॉट बी स्टेटेड बाय यू इन युअर बिझनेस. छोट्या कंपनीज असेल तर असं लिहित नाहीत, पण हे असतंच. दिस इज देअर इन द बिझनेस. यू आर डुईंग समथिंग, यू नो वॉट यू आर डुईंग, यू वॉन्ट टू गो समवेअर, सो यू नो वॉट यू आर डुईंग अँड हाऊ टू गो. सो दिस वी आर्टिक्युलेट अँड क्रिएट ए मॉडेल बाय विच यू आर कॉन्शियस की हाऊ डू वी नीड टू गो. Okay, so from vision, how do you actually come down to day-to-day work? So the vision will translate into a strategy to achieve that vision. Once the strategy is achieved, you do an annual business plan. Annual business planning नंतर आपण क्वार्टरली टार्गेट्स ठरवतो, क्वार्टरली टार्गेट्स नंतर मंथली रिव्ह्यू करतो, मंथली रिव्ह्यू नंतर वीकली रिव्ह्यू करतो, आणि वीकली रिव्ह्यू नंतर डेली मॉनिटरिंग करतो. अँड दॅट इज हाऊ यू convert this vision into tasks. So on day-to-day basis, you ensure this way that all tasks are related to your vision. That means the results come as per the vision. This will happen only if you have people and processes in place. Right people doing the right things. So just broad framework of how leadership works. Because ही clarity नसेल thoughts ची, तर you will not have clarity in articulating your vision or your strategy. ते नसेल तर ॲक्शन्समध्ये क्लॅरिटी येणार नाही. सो एव्हरीथिंग विल बी लाईक जसं होईल तसं घडत जाणार. आणि बरेच वेळा आपण जेव्हा बिझनेस सुरू करतो ते असंच असतं की केऑस असतो, जसं समोर येईल तसं आपण काम करत जातो. ओके, सो व्हेन इट इज कमिंग टू ॲक्शन देन यू नीड स्किल्स. आपल्याला जनरली तुम्ही बघितलं असेल लाईफ स्किल्स, आपण सगळ्या लाईफच्या स्किल्स एक्सेप्ट फूड, इटिंग पॉसिबली, और इटिंगला पण स्किल्स लागतात की व्हेन यू लर्न हाऊ टू ईट. बिझनेसला लोक स्किल्स का नाही वापरत, म्हणजे बिझनेसचे स्किल्स आपण लर्न का नाही करत? सो बिझनेस स्किल्स पण शिकायची गरज आहे. सो देर आर ट्रान्झॅक्शनल स्किल्स, दॅट इज अबाउट यू, की तू ॲज अ लीडर हाऊ मच डू यू नो, वॉट इज युअर डोमेन नॉलेज. बट द ट्रान्सफॉर्मेशनल स्किल्स, दॅट इज लिडरशिप स्किल्स, दॅट इज अबाउट पीपल. हाऊ डू यू हँडल पीपल, मोटिवेट पीपल, एंगेज पीपल टू गेट रिझल्ट्स. अँड इफ इट इज अबाउट एक्सेलन्स तर मग अजून चॅलेंजिंग होतं ते. अँड सो TLC टीचीस यू हाऊ टू वर्क ऑन ट्रान्सफॉर्मेशनल लिडरशिप. स्वतःची लिडरशिप पण आहेच, पण त्याच्याबरोबर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे लोकांची लिडरशिप कशी इम्प्रूव्ह करायची. अँड सो वी हॅव कम आउट विथ ह्याच करिक्युलमवरती आपण सुपर इम्पोज केलं तर यू विल सी द इंडिव्हिज्युअल लिडरशिप स्किल्स आपण शिकतो, टीम अँड एक्झिक्युटिव्ह लिडरशिप स्किल्स शिकतो, बिझनेस लिडरशिप स्किल्स शिकतो, परफॉर्मन्स लिडरशिप स्किल्स शिकतो, बिकॉज फायनान्स इज अबाउट परफॉर्मन्स, बिझनेस अँड परफॉर्मन्स लिडरशिप इन सेल्स, आणि प्रोसेस लिडरशिप. सो असे 6 लिडरशिप स्किल्स आपण शिकतो. वी कॅन ॲक्च्युली कम्पेअर देम विथ अ क्रिकेट थिंग ऑल्सो. सो ॲज अ विराट कोहली ही इज अ इंडिव्हिज्युअल स्किल्स त्याचे खूप आहेत, पण फक्त इंडिव्हिज्युअल स्किल्सने स्कोरिंग होणार नाही. टीम जिंकायची असेल तर यू नीड टीम लिडरशिप स्किल्स. सो हाऊ डू यू मोटिवेट टीम अँड इम्प्रूव्ह देअर स्किल्स सो दॅट ॲज अ टीम यू विन. बट इट कॅन स्टील द टीम कॅनॉट विन इफ दे डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द गोल्स, की कुठे जायचं आपल्याला, काय अचीव्ह करायचं आहे, कुठचे गोल्स घ्यायचे. सो यू नीड टीम leadership skills. But even team leaderships are not enough if you use the wrong processes. So you need process leadership skills. But even process leadership is not enough. You don't know if the processes are performing or not. So you need performance leadership skills. म्हणजे तुम्हाला अवॉर्ड्स मिळत आहेत का, तुम्हाला रन्स मिळत आहेत का, तुम्ही मॅच जिंकताय का, हे पण कळलं पाहिजे.
आणि हे सगळं बिझनेसमध्ये त्याला यू नीड बिझनेस लिडरशिप स्किल्स. दॅट मीन्स ऑल दिस इज इट गिविंग यू रिटर्न्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट. So all these 6 skills you need to learn and your people need to learn. So doing leadership is all about this. Coming to the third, knowing leadership. That is the thought leadership. That what insights do you need to have to grow your business? So I'm going to share 8 insights which generally help people to succeed. Let me first explain to you what is sight and insight. Sight is about what we see, outcomes. म्हणजे आपल्याला बरेच सक्सेस स्टोरीज दिसतात. अरे ह्यानी कसं काय अचीव केलं, हे कॉटन किंगच्या मालकाने असं कसं केलं. सो दीज आर ऑल रिझल्ट्स. बट रिझल्ट्स शुड नॉट बी बेंचमार्क. यू हॅव टू बेंचमार्क व्हॉट वेंट इन टू दॅट, व्हॉट इट डज इट टेक टू अचीव दोज रिझल्ट्स, अँड दॅट इज इनसाइट. दॅट द प्रोसेसेस ऑर एफर्ट्स टू अचीव दोज रिझल्ट्स इज इनसाइट्स. आणि ते जर आपण समजू शकलो तर आपण आपल्या बिझनेस रिलेटेड पण इनसाइट्स मग विचार करू शकतो. दॅट इज थॉट लिडरशिप. सो थिंकिंग इज अ लीडर्स जॉब. Thinking is a job which we don't do because we are busy doing things. So how do we think about our business, future business, is thought leadership. So 8 insights. I'm not going to go into detail of each insight, but दोन तीन insights बद्दल मी डिटेल बोलेन. But one is positioning and repositioning. तुम्ही ज्या पद्धतीने आज बिझनेस करताय की तुमची जी पोझिशन आहे मार्केटमध्ये, तुम्ही बेस्ट क्वालिटी सप्लायर आहे का लो कॉस्ट सप्लायर आहात का गुड प्रॉडक्ट बनवणारे आहात, ही पोझिशन जास्त दिवस टिकणार नाही. बिकॉज देर इज अ यू आर नॉट अलोन इन द मार्केट, देर आर अदर कॉम्पिटिशन्स और थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग. सो हाऊ डू यू रिपोजिशन, त्याची आपल्याला इन्साईट पाहिजे की मला आज मी हे करतो, आज मी सक्सेसफुल आहे, पण उद्या पण सक्सेसफुल होण्यासाठी मला काय वेगळं करायला पाहिजे. सो दिस इन्साईट यू नीड टू डेव्हलप. पिन पॉइंटिंग द चेंज. हे कधी होणार जेव्हा यू कॅन पिन पॉइंट द चेंज विच इज हॅपनिंग. आता इलेक्ट्रिक व्हेकल येत आहेत, EV जोरात होत आहे. सो IC इंजिनवाले गाड्यात जाणार की नाही जाणार, किती जाणार, EV सक्सेसफुल होणार की नाही, इन्फ्रास्ट्रक्चर येणार की नाही, का हायब्रिड सक्सेसफुल होणार, मग काय नंबर्स असणार, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज काय. सो ह्या सगळ्याचं इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग नॉलेजने आपण आपलं पिन पॉईंट करता आलं पाहिजे आपल्याला फ्युचर, सो दॅट वी कॅन रिपोजिशन अवर सेल्स. अँड देन हे झाले एक्सटर्नल. पण इंटरनली ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टँड द सोशल सिस्टीम इन युअर ऑर्गनायझेशन. सोशल सिस्टीम म्हणजे पॉलिटिक्स. आपण ब्रॉडली म्हणतो की कंपनीत पॉलिटिक्स काय चालू आहे याचं तुम्हाला इन्साईट पाहिजे. अँड आय विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल बिकॉज इज अन इंटरेस्टिंग इन्साईट. अँड देन हाऊ डू यू क्रिएट ए विनिंग टीम. म्हणजे जजिंग, सिलेक्टिंग अँड डेव्हलपिंग राईट पीपल. इफ यू नीड टू विन द वर्ल्ड कप, राईट टीम पाहिजे ना. एक सुद्धा कॉम्प्रोमाइज प्लेयर नको द्यात ना. पण आपण जनरली काय होतं, आपल्याबरोबरच काही लोक मोठी झाली असतात आपल्या कंपनीत, मग त्यांना कसं काढणार. पण त्यांची कॉम्पिटन्सीला आता फुल स्टॉप आलेला आहे. मग व्हॉट टू डू, देन दे बिकम हर्डल. मग त्याच्या पगारापेक्षा जास्त पगार कसा देणार नवीन लोकांना. ऑल दिस इश्यूज वी फेस इन स्मॉल कंपनीज. सो हाऊ डू वी हँडल दीज थिंग्स टू क्रिएट अ विनिंग टीम. आणि जर विनिंग टीम घेतली, म्हणजे चांगले लीडर्स घेतले, तर त्यांना एकत्रित कसं, त्यांचे इगोज कसे थांबवून एकत्रित कसं ॲज अ टीम काम करणं, ह्याला पण इन्साईट्स लागतात. आणि देन त्यांना गोल्स, राईट गोल्स देणं जे त्यांना ॲग्रीएबल आहे. सो हाऊ डू यू गिव्ह द गोल्स based on their roles. And then of course setting laser sharp priorities. एकदा गोल ठरवले की त्याच्या प्रायोरिटीज काय आहेत, लेझर शार्प, की हे करण्यासाठी हे करायला पाहिजे आणि हेच करायला पाहिजे, दुसरं काय करायला नको. ह्या पद्धतीचे इन्साईट्स आपण डेव्हलप करायला पाहिजेत. अँड ऑफकोर्स वी आर नॉट वर्किंग आयसोलेशन. देर इज अ वर्ल्ड अराउंड अस विच इज इन्फ्लुएन्सिंग अस पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली. कोविड येणार जाणार, पॉलिटिकल लोकांचं प्रेशर असणार, लोकल इश्यूज असणार, climate issues असणार, government regulations असणार. So all these, how do you handle all these things also, and what are the insights which you need to develop for this. So अशा 8 insights वर आपण सेशन्स, 3-4 सेशन्स घेतले, where we develop or help people to learn or think. Am I okay? Of course तुम्ही होच म्हणणार, पण I'm going fast because this is all recap, but I just wanted to get you on board on this. So inside of managing the social system, की नेमकं social system म्हणजे काय असतं. So this is your regular organogram, that is organized structure. But you will be surprised to know की या organized structure प्रमाणे लोक कामच करत नसतात. In the organized structure there are people, ह्यानी ह्याला रिपोर्ट करायचं, याने ह्याला रिपोर्ट करायचं, याने ह्याला सपोर्ट करायचं, ही क्रॉस फंक्शनल टीम, असं काय काय आपण कागदावर ठरवतो. आणि पीपल आर ॲक्च्युअली बिहेविंग लाईक दिस. This is what we call as politics.
सो देर इज अ सोशल सिस्टीम वर्किंग देअर अँड लोक त्या पद्धतीनेच कामं करत असतात. सो डू यू हॅव दिस इन्साइट ऑर दिस अवेअरनेस की व्हॉट इज द सोशल सिस्टीम इन युअर कंपनी अँड हाऊ डू यू प्ले विथ दॅट. यू कॅनॉट अपोज दॅट. ती असणारच आहे. लोक असले की सोशल सिस्टीम असणारच आहे. हाऊ डू यू प्ले अलॉंग अँड मॅन्युप्युलेट रॉंग वर्ड आहे, पण build on that social system and create success or give results. सो त्याच्यात ट्रस्ट निर्माण करायला लागतो प्रत्येक एकमेकांचा. डायव्हर्सिटी हँडल करायला. डायव्हर्सिटी इज नॉट ओनली अबाउट मेल अँड फिमेल, इट इज अबाउट केपेबिलिटीज, इट इज अबाउट परफॉर्मन्स, इट इज अबाउट ॲटिट्यूड. सो डायव्हर्सिटी कॅन बी मेनी थिंग्स. अँड देन लर्निंग कॅपॅसिटी. प्रत्येकाची लर्निंग कॅपॅसिटी सेम नसते, लर्नेबिलिटी सेम नसते. सो हाऊ डू यू हँडल दॅट थिंग. म्हणजे एक क्लास घेऊन चालणार नाही ना. इट हॅज टू बी इंडिव्हिज्युअलाइज, कस्टमाइज. अँड देन सेल्फ ऑर्गनायझिंग कॅपॅसिटी. नॉट एव्हरीबडी इज डिसिप्लिन, फोकस्ड अँड ऑर्गनाइज. सो हाऊ डू यू हँडल दोज थिंग्स. अँड देन कॉमन मिनिंग. हे सगळी डायव्हर्सिटी असताना एक कॉमन मिनिंग, कॉमन गोल कसा तयार करायचा. हाऊ डू यू हँडल दॅट. सो ह्याच्या इन्साइट्स समजायला पाहिजेत. अँड देर आर वेज टू डू इट. आय एम नॉट गोइंग इन टू दॅट. हाऊ डू यू क्रिएट दोज कॉमन स्टोरीज. आत्मनिर्भर भारत इज अ स्टोरी ना, इज इट? Shivaji is a story. So how do you take learnings from these stories and create your own company story? That is how we learn in this area. Then insights of judging and selecting, developing leaders. You need to create a leadership pipeline. आज जो तुमच्या पाईपलाईनमध्ये जॉईन होतोय तो पुढे कसा जाणार आहे हे तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यात ते इंडिव्हिज्युअल लिडरशिप स्किल्स कशा आणायचे, सेल्फ लर्निंग, डिसिप्लिन, नेटवर्किंग, आणि मग त्याला पुढे टीम लीडर कसं बनवायचं, त्याला एक्झिक्युटिव्ह लिडरशिप ट्रेनिंग कसं द्यायचं, प्रोसेस परफॉर्मन्स लिडरशिप ट्रेनिंग कसं द्यायचं, बिझनेस लिडरशिप ट्रेनिंग. शेवटी तो इकडे जाऊ शकतो का, तुमचा तो CEO, CXO होऊ शकतो का काही वर्षात. सो ही पाईपलाईन आपण डेव्हलप करू शकतो का. आज आपण कंपनी छोटी असल्यामुळे आपल्याला वाटतं की इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट यू आर ग्रोईंग अँड दिस विल बिकम टू लेट लेटर ऑन. यू विल नॉट हॅव पीपल टू हँडल युअर ग्रोथ. So this pipeline, you have to be conscious ki how do you develop this pipeline. Okay, instead of getting direct reports to submerge their egos. See, तुम्हाला दिसत ते घोडे एकत्र धावत आहेत, हर्ड्समध्ये आहेत, पण मांजरं कधी तुम्ही हर्ड्समध्ये बघितलेत का? मांजरांचं कधीच ते तसंच इंडिव्हिज्युअल लीडर्स असतं. लीडर्स कॅनॉट वर्क टुगेदर. सो यू नीड टू डेव्हलप इन्साइट्स हाऊ टू मेक युअर लीडर्स वर्क टुगेदर. सो दिस इज समथिंग विच इज अ चॅलेंजिंग थिंग. त्यांना असं कसं करता येईल, हडलमध्ये कसं काम करायला लावता येईल. हाऊ कॅन दे सबमर्ज देअर इगोज अँड वर्क लाईक दिस. In fact, this is the biggest challenge in TLC and we have successfully overcome that. So we understand that because TLC मध्ये सगळेच लीडर्स आहेत, सगळे बिझनेस ओनर्स आहेत, सगळ्यांचे मोठे मोठे इगो असायलाच पाहिजेत. सो हाऊ डू यू हँडल अँड क्रिएट अ कम्युनिटी अक्रॉस महाराष्ट्र वेअर ऑल दीज लीडरशिप इज युटिलाइज. वी हॅव सिटी ओनर्स to handle at local level. We have city impact owners, that means the last years and few years back city owners त्यांचे आपण एक council केलं आहे which are the custodians of that city's performance. So it is like the city owner is the CEO and the CIO is the board of that city for that city. So they together do a budget, they decide the goals for that city. And then there we have teachers and co-teachers who have to run their businesses and also teach. And as co-teachers, they have to also get groomed by the teachers to teach further. So the mentors and co-mentors. And then there is the administration, there is the DSI, म्हणजे Daily Small Improvement Projects, then sports and big buy. आता तुम्ही सगळं बघितलं, हे सगळं व्हॉलंटरी लोक करतायत. आणि वी हॅव नो ऑफिस, वी हॅव नो स्टाफ, वी हॅव नो. आत्ता आपल्याकडे अकाउंट आहे, पण पूर्वी आमच्याकडे बँक अकाउंट पण नव्हता. सो दिस इज स्टील लास्ट 20 years इट इज रनिंग. सो इट इज नॉट अबाउट दिस टँजिबल थिंग्स, इट इज अबाउट द leadership, it is about the emotions, it is about the bonding which can run a community. So we have a community structure, not a typical NGO structure. Instead of setting the right goals, can you imagine in a cricket team कि तुम बोलेगा उसको कि तू बॉलिंग भी करना है, उधर भी 6 विकेट निकालने हैं, 100 रन्स भी निकालने हैं, 5 कॅच भी पकडणे आहे. आपण आपल्या लोकांना सगळं करायला लावतो, मल्टिपल रोल्स. आणि आपण म्हणतो की आपली कंपनी छोटी आहे, प्रत्येकाला माणसं घेता येणार नाही, सो सगळ्यांनी सगळं करायला पाहिजे. पण देन द परफॉर्मन्स गोज डाऊन. सो इट्स इम्पॉर्टंट टू गेट द रोल्स राईट, की तू नेमकं काय करायला पाहिजे. ओके, यू आर अ बॉलर आणि तुला फिल्डिंग पण करायचीच आहे, तुला कॅच पण पकडायचीच आहे, पण ॲज अ बॉलर तू काय करणार आहेस, ॲज अ बॅट्समन तू काय करणार आहेस.
So there will be some general responsibilities, but there will be some domain-specific responsibilities, and that if those roles are clear, then the goals for those roles can be clarified. And once that is happening, then personal effectiveness improves. Generally, if you ask any entrepreneur, they will say that they are not happy with their people. And neither are the people happy with them. It is because the roles are not clear, there is confusion. The roles of the entrepreneur are not clear, and so the roles of the teams are also not clear. And personal effectiveness of the company goes down. So हे समजून घेणं ह्या insights फार important आहेत. So roles and goals आपण आताच बघितले. So ह्याची clarity जर असेल, then of course things will be different. So roles, you can divide them actually into transforming roles. That means leadership roles, and there will be managing roles. That means day-to-day activity मध्ये जे काय results मिळवायचे आहेत, execution results. हे दोन ह्या ॲक्सिसवरती आपण जर ह्या असं विभागलं आणि आडव्या ॲक्सिसवर आपण म्हटलं की एक्सटर्नल वर्ल्ड म्हणजे स्ट्रॅटेजिक, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल अपॉर्च्युनिटीज आणि हाऊ डू यू हँडल द ऑर्गनायझेशन इंटरनली. सो एक्स ॲक्सिसवर आपण जर ह्या दोन घेतलं तर देर विल बी 4 quadrants and 4 roles. So one is the mentor capability role. That means as a leader, you need to take your organization and transform them for the growth. And as an innovator, role of an innovator, you have to respond to the external strategies as a leader. As an operator, you have to work with your organization to give results. As a salesperson, you have to work with, respond to the strategies and work and give results. पण आपण एक खालच्या 2 क्वाड्रंटमध्येच अडकून असतो, त्यामुळे वरच्या 2 क्वाड्रंटला आपण जातच नाही. सो हाऊ डू वी लर्न टू ग्रॅज्युअली मायग्रेट फ्रॉम द लोअर 2 quadrants ऑफ डे टू डे ॲक्टिव्हिटी टू द अपर क्वाड्रंट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड द ऑर्गनायझेशन. ह्याचे इन्साइट्स आपण मिळवायला पाहिजे. Okay, so this is the manager, this is the manager, this is the leader, this is the entrepreneur. So how do you become a true entrepreneur and a leader rather than just being a manager? Of course, there will be something 20% खाली असणार, 80% वरती जाऊ शकतो. पण आज उलट आहे, आपण खाली 80-90% वरती 10% आहोत. Okay, so that was a basic thought leadership or insights. हे का इम्पॉर्टंट आहे? बिईंग अ लीडर, डुईंग ॲज अ लीडर, थिंकिंग ॲज अ लीडर का इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज लीडरशिपचे हे जे बिईंग अँड डुईंग आहे त्याला जर नोईंगची जोड लागली, देन यू विल गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप विच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग. 10x इज अ गोल विच थीम विच वी TLC हॅज टेकन फॉर द लास्ट 3 years नाव. आणि ती फ्लाइंग करण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टीची गरज आहे. जसं विमान एकदा ते रनवेवरती त्यांनी स्पीड पकडली की ते वरती उडणार आहे. But he being, doing, knowing, ही स्पीड पकडण्याची वेळ आहे. आता इट्स अबाउट फ्लाइंग. ओके, सो दीज 3 things are over. Let's get to the flying part. How are we on time? 4:15. Okay, not bad. So 10x is the theme which we have taken. So everybody will work now on 10x. But 10x साठी आपल्यात पोटेन्शियल आहे का? Are we looking at ourselves as SME, small business, मांजर, का आर वी लुकिंग ॲट ourselves as फ्युचर लायन्स? हा माइंडसेटचा प्रश्न आहे. सो पहिलं इकडून सुरू होतं. कारण 10x म्हटलं की लोक म्हणतात अरे बापरे 10x कैसा कर सकते हैं, कैसा हो सकता है, बिकॉज इट्स अबाउट द माइंडसेट. बट वन्स यू आर क्लिअर की पोटेन्शियल इज इन्फायनाइट, एव्हरीबडी हॅज द पोटेन्शियल टू ग्रो इन्फायनाइटली. इट इज अबाउट हाऊ मच यू कॅन डू. अँड वी आर गोइंग टू टॉक मच मोर अबाउट पोटेन्शियल इन द फ्युचर स्लाइड्स. सो इट्स अबाउट तुमची कपॅसिटी, तुम्हारे में दम कितना है, खत्म. सो वी हैव डिवाइस 6 ways टू एक्सपॅन्ड युअर कपॅसिटी और युअर पोटेन्शियल अँड विच इज व्हेरी सिम्पल अँड डुएबल. तर हे आम्ही गेले 3-4 सेशन्स याच्यावर अभ्यास करतो आहोत. फर्स्ट इज जस्ट युअर डे. तुम्ही तुमचा दिवस कसा घालवता. इफ यू आर जस्ट एबल टू ऑर्गनाइज युअर डे वेल, तुमची कपॅसिटी डबल किंवा ट्रिपल होणार इझिली. बिकॉज दर सो मेनी वेस्टेजेस हॅपनिंग इन द ड्युरिंग द डे. नॉन व्हॅल्युएटिंग वर्क, नॉट डुईंग एनी वर्क, सोशल मीडिया, हे ते. सो जस्ट बाय ऑर्गनायझिंग युअर सेल्फ तुम्ही दुप्पट तिप्पट कपॅसिटी वाढली स्ट्रेट अवे तुमची. त्याला जर आपण बिझनेस टूल्स वापरले, स्मार्ट टूल्स, तर ती अजून मल्टिप्लाय होणार. बिकॉज नाव यू हॅव यू ऑर्गनाइज अँड नाव यू यूज बिझनेस टूल्स, यू विल अँड विल सी हाऊ यू कॅन डू दॅट. सो द कपॅसिटी वाढणार. अँड देन यू नेटवर्क. दॅट मीन्स तुमच्याकडे आता वेळ आहे आणि तुम्ही नेटवर्क करून तुमची थॉट लिडरशिप जशी इम्प्रूव्ह करत जाल तसं तुमची कपॅसिटी अजून वाढणार आहे. अँड देन इट इज अबाउट लिव्हरेज. दॅट मीन्स तुमच्याकडे अपॉर्च्युनिटीज आल्या आहेत,
आणि तुम्हाला आता पैसे लावायचे आहेत, पण तुम्ही जर 100 रुपयेत लावले तर तुम्हाला 100 रुपयाच्या पद्धतीने सेल होणार. पण जर तुम्ही लिव्हरेज केलं, तुम्ही 200 रुपये लोन घेतलं, हाऊ डू यू हेल्दीली लिव्हरेज दॅट विल मल्टिप्लाय द ऑपॉर्च्युनिटी. सो इथे कपॅसिटी परत वाढली. अँड देन गेटिंग द राईट टॅलेंट. टॅलेंट इज समथिंग विच तुमच्याकडे सगळेच्या सगळे 11 लोक टॅलेंटेड नसेल तरी चालेल, पण त्यातले 3-4 लोक जरी चांगले टॅलेंटेड असतील, इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरन्स. दिस ऑल लिव्हरेजिंग. अँड देन ॲडवायझर्स. यू ऑलवेज ऑल ऑफ अस हॅव ब्लाइंड स्पॉट्स. ते ब्लाइंड स्पॉट्स कोणतरी तिसऱ्या माणसाने ज्याचा इंटरेस्ट नाही आहे तुमच्या बिझनेस तो सांगू शकतो, बाकीचं कोण सांगू शकणार नाही. सो इन TLC वी हॅव अ फंटॅस्टिक इकोसिस्टम वेअर पीपल आर मेंटरिंग अँड शोईंग यू द ब्लाइंड स्पॉट्स. सो दिस इज हाव द मल्टिप्लाइंग इफेक्ट इफन्स. आणि 100 पट तरी कपॅसिटी ह्या पद्धतीनेच वाढू शकते स्ट्रेट अवे. तुम्ही तेवढी वापरायची की नाही वापरा, आपल्याला 10x करायचं आहे आता तरी. सो दिस इज द पॉवर ऑफ डुईंग थिंग्स इन अ सिम्पल डुएबल वे. सो हाऊ डू यू मॅनेज युअर डे. तुम्ही काहीतरी डे म्हणजे कामं करता ना, कामं करताना तुम्ही कशी करता. तर आपण जनरली सगळे कन्सल्टंट किंवा कन्व्हेन्शनल विजडम काय टू डू लिस्ट बनवा आहे दररोज. इज सो बोरिंग ॲक्च्युली टू डू लिस्ट. वाय डोंट वी डू अ नॉट टू डू लिस्ट. हे मी करणार नाही आणि मग जे उरेल तेच करणार. पण त्याच्याही वरती जाऊन जर आपण सक्सेस लिस्ट बनवली की दिस इज व्हॉट आय डू, इफ आय डू आय विल सक्सीड, वुड दॅट नॉट बी अ गुड आयडिया. सो आपण जर सगळी कामं ह्या पद्धतीने टाकली आणि जर तुम्ही तिथे बघितलं की शुडंट डू, नॉट टू डू लिस्ट, म्हणजे करायची गरजच नाही. आपल्याला आवडतं म्हणून करतो ते काम. मला अकाउंट्स आवडतात म्हणून मी अकाउंटिंग करतो. मला प्रोडक्शन आवडतं म्हणून मी शॉप फ्लोअरवरच असतो. मला सेल्स अँड मार्केटिंग आवडतं म्हणून मी फक्त सेल्स अँड मार्केटिंग करतो, बाकी बघतच नाही. सो ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी ह्या आपल्याला सॉर्ट आउट करायला पाहिजे की नेमकं व्हॉट इज द बिझनेस नीड्स, व्हॉट शुड बी डन बाय यू. आणि ते आपण TLC सेशनमध्ये शिकतो. अँड सो यू कॅन मेक अ शुड डू लिस्ट आउट ऑफ अ टू डू लिस्ट अँड देन जस्ट वर्क ऑन वन ऑफ द शुड डू ॲट अ टाईम. सो वन थिंग, आपण त्याच्यावर बरेच सेशन घालवले. वन थिंग. सो दिस इज हाऊ वी डू. टूल्स, बिझनेस टूल्समध्ये अनेक टूल्स आहेत, म्हणजे फिजिकल टूल, डिजिटल टूल्स. यू कॅन सिलेक्ट 1-2 टूल्स जरी येतो. इव्हन एक्सेल इज अ टूल, इजंट इट. एक्सेल नसता तर आज आपण विचार करू शकतो का, कॅल्क्युलेटर नसता तर आपण विचार करू शकतो का सगळे. सो तसे अनेक बिझनेस टूल्स आहेत, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टूल्स आहेत, टीम मॅनेजमेंट टूल्स आहेत. यू कॅन पिक फ्यू अँड स्टार्ट लर्निंग ऑन दोज टूल्स. ट्रेन युअर पीपल टू डू दॅट आणि त्यांची कपॅसिटी वाढणार आहे. नेटवर्किंग कसं करायला पाहिजे. नेटवर्किंग, TLC इज अन एक्सलंट प्लॅटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग. वी एनकरेज बिझनेस, एकामेकांमध्ये बिझनेस करणं वी एनकरेज. सोशल मीडिया ऑफकोर्स लिंक्डइन, इन्स्टा वगैरे तर आहेतच. सोशल मीडिया इफ यूज प्रॉपरली. कस्टमर्सची नेटवर्किंग, सप्लायर्सची नेटवर्किंग, फ्रेंड्स अँड क्लासमेट्स, स्पोर्ट्समेट्सची नेटवर्किंग, ॲडवायझर्स, मेंटर्सची नेटवर्किंग. अनेक मार्ग आहेत नेटवर्किंग. आपण कॉन्शियस झालं पाहिजे की वी शुड फाइंड टाईम टू नेटवर्क. संध्याकाळी बसून दारू पिणं इज नॉट नेटवर्किंग, दॅट इज सोशलायझिंग. or it can be part of networking, but networking's objective is that how much value I can add to the other person and how much value he can add to me, which can happen in TLC. And of course, money म्हटलं की हा प्रश्न नेहमी असतो, लोन घ्यायचं की नाही, लोन चांगलं की वाईट. TLC simply recommends that it depends. If you're taking loan for bad debts or unpaid loans, it is bad. You should take loans for assets or land building, value adding गोष्टीसाठी लोन घ्यायला पाहिजे, because that is only how you can leverage and grow. हे मी सगळं शॉर्ट मध्ये सांगतोय. दीज आर कम्प्लीट सेशन्स ऑफ लर्निंग. ॲडवायझर्स आपल्याला माहितीच आहे की TLC मध्ये पण आपण मेंटर्स डेव्हलप केले, पण यू कॅन हॅव ॲडवायझर्स आउटसाइड. द लास्ट टूल विच आय ॲडेड टू दिस वॉज AI. इट इज द अपकमिंग थिंग. जसं इंटरनेट आलं एका काळी, तसं आता AI. आणि एव्हरीबडी ॲज अ बिझनेस रिक्वायरमेंट शूड गेट AI savvy. इट इज अ रिक्वायरमेंट नाव. सो हाऊ डू यू, बिकॉज इट इज अ व्हेरी बिग मल्टिप्लायर AI. प्रोडक्टिव्हिटी, अनेक गोष्टी इम्प्रूव्ह होतात. मी इथे घेत नाही, पण मी डेमॉन्स्ट्रेट करून तुम्हाला ह्या सेशनमध्ये दाखवलं आहे की हाऊ AI कॅन बी पॉवरफुल, टेक्नॉलॉजी कॅन बी पॉवरफुल. ऑफकोर्स हे सगळे 7 टूल्स जरी वापरले तरी त्याच्या सगळ्याच्या वर अजून एक मोठा मल्टिप्लायर आहे, अँड दॅट इज रिस्क ॲपिटाईट. आणि हे सगळं असेल तरी तुम्ही रिस्क घ्यायला तयार आहात का. तुम्ही 10xला आणणारी रिस्क घेणार आहात की नाही घेणार आहात हे ठरवणार आहे. तुमची कपॅसिटी वाढली, मी आता 100 किलो उचलू शकतो, पण मला उचलायचं की नाही उचलायचं आहे हे आपल्यावर ठरणार आहे ना, रिस्क ॲपिटाईट. पण रिस्क ॲपिटाईट कशावर ठरते. सी बेसिकली
मगाशी जे 4 रोल्स म्हटले. So as an entrepreneur, you will be on the lookout for opportunities all the time. But with opportunities, there will be risks. Bigger the opportunity, bigger the risk. So as a business and investor, you will have to see risk and return ratio. की ह्या रिस्कला रिटर्न्स किती मिळणार आहेत. जास्त रिस्क असेल तर जास्त रिटर्न मिळणार आहेत की नाही मिळणार आहेत. आणि जर लिडरशिप रोलमध्ये त्याचं मला रिस्क ॲपिटाईट आहे का, एवढी रिस्क घ्यायची तयारी आहे का, माझ्यावर आत्ता जबाबदाऱ्या किती आहेत, माझ्यावर लायबिलिटी किती आहे, हे सगळं ठरवणार आहे की रिस्क ॲपिटाईट. आणि मग मॅनेजरचा रोल आहे की रिस्क मॅनेजमेंट, की आता ओके एवढी रिस्क घेणार मी, सो हाऊ डू वी मॅनेज दॅट रिस्क. पण ह्याचं काय हे काय डायनॅमिक्स काय आहेत की जर मी माझी रिस्क कॅपिटल लो असेल, मला जास्त रिस्क घ्यायची नसेल, देन माझे रिटर्न्स पण मी कमी ऑपॉर्च्युनिटीज बघणार फक्त. कारण मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटीज मला रिस्की वाटणार, सो आय विल लुक ॲट ओनली स्मॉल ऑपॉर्च्युनिटीज. दॅट मीन्स आय विल हॅव टू, इट इज गुड दॅट आय विल हॅव टू मॅनेज लेस रिस्क, बट माय रिटर्न्स विल बी ऑल्सो लेस. सो इट हॅज टू बी अ बॅलन्स बिटवीन रिटर्न्स अँड रिस्क ऑलवेज. आणि हे आपण शिकायला पाहिजे की रिस्क घ्यायची की नाही, कारण ऑपॉर्च्युनिटी येत राहणार आहेत, त्या रिस्क कशा घ्यायच्या हे आपल्याला ठरवत राहायला पाहिजे. सो इफ युअर रिस्क कॅपिटल इज हाय, management will be also required, will be high, but the returns will be also high because the opportunities will be also more. Okay, I think we are fast, so we'll go थोडंसं beyond the break. So way to increase our potential, हा 7 steps झाल्या. आता ह्याच्यात अजून जी मोठी स्टेप आहे रिस्क ॲपिटाईट, त्याच्याही पुढे जाऊन आहे कन्सिस्टन्सी. व्हॉट इट मीन्स इज की तुम्ही आता ठरवलं की माझी कपॅसिटी भरपूर आहे, मी वाढवली कपॅसिटी, मी रिस्क घ्यायला पण तयार आहे, पण मी ज्या काही ॲक्शन्स ठरवतोय त्या मी कन्सिस्टंटली करतोय की नाही करत आहे. आज TLC सेशन झाला, उद्या मी ठरवलं की मी आता हे करणार आहे आणि देन परवा विसरलो कारण काय ते दुसरं अर्जंट काम निघालं. सो कन्सिस्टन्सी इज समथिंग विच आय हॅव एक्सपिरियन्स. द लास्ट 20 years ऑफ TLC लाईफ इज जस्ट बिकॉज वी हॅव बीन कन्सिस्टंट विथ वॉट एव्हर वी हॅव डिसाइडेड टू डू. एव्हरी टाईम सेशन व्हायलाच पाहिजे, वेळेवर यायलाच पाहिजे, होमवर्क करायलाच पाहिजे, ऑडिट व्हायलाच पाहिजेत. सो दिस कन्सिस्टन्सी हॅज हेल्प्ड अस टू कम हिअर. सो सेम इज विथ बिझनेस. हाऊ डू यू मेंटेन दॅट कन्सिस्टन्सी ऑफ वॉट यू हॅव डिसाइडेड टू डू. सो दॅट इज 10x ग्रोथ लीडरशिप. ओके, सो लेट मी explain it to these 3 models which I developed some time back about 10x leadership, and they are very simple. I'll just try to explain them and you'll understand because mostly common sense. See, in business we are taking some actions. काहीतरी आपण चांगल्या वाईट बऱ्या वाईट ॲक्शन घेत असतो. सम आर रिॲक्टिव्ह ॲक्शन, सम आर प्रोॲक्टिव्ह ॲक्शन. रिॲक्टिव्ह ॲक्शन म्हणजे कस्टमरने रिस्पॉन्ड केलं, मार्केटमध्ये काहीतरी नवीन आलं आणि आपण त्याला रिस्पॉन्ड केलं, अरे आपल्याला पण करायला पाहिजे असं काहीतरी. So that is reactive. And proactive is that you have decided that I have to grow by 25% every year, so I need to have this strategy, so I need to develop products in this way. This is proactive actions. These actions are going to give you results, isn't it? The results again are from 2 factors. One is from your actions and another is from external factors. Like COVID आला, recession आलं, किंवा उलटं झालं, things are improving, economy is improving. All this is going to result into some actions, results. But by and large, all these actions and results are decided by your certainty of things. Like how certain are you about your market? How certain are you about your product quality? How certain are you about your team? And your self-belief की मी हे करू शकतो. So which is VMV म्हणजे vision, mission, values. तुमचं vision काय आहे? How certain are you about your vision, your goals? How clear you are about your business models? How clear are you about your do's and don'ts in business? How confident are you about achieving things? And all this will come from your potential, which can be quantitative and qualitative. Quantitative means how big can you grow, and qualitative means how best can you be, best in the market, best in the class, best in whatever you're doing. So this is a success cycle. Like actions will decide results. Results will come from your certainty or confidence, but this is a subset of your potential. Okay? This is model number 1. Model number 2 is our productivity model. That means our performance on a day-to-day basis is called productivity. See, वर्षाच्या एंडला जो काय रिझल्ट मिळतो तो काय त्या दिवशी ओव्हरनाईट केलेला नसतो. तो वर्षभरात जो काय लोकांनी परफॉर्म केलं, तुम्ही परफॉर्म केलं, बिझनेसने परफॉर्म केले, त्या पद्धतीने तो रिझल्ट असतो. सो इट अबाउट डेली परफॉर्मन्स. हाऊ डू यू पीपल अँड यू परफॉर्म डेली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, which is driven by daily behavior.
तुमचं बिहेवियर कसं आहे तुमच्या लोकांबरोबर, लोकांचं बिहेवियर कसं आहे तुमच्याबरोबर, तुमच्या कंपनीबद्दल, म्हणजे ॲटिट्यूड ज्याला आपण म्हणतो. दॅट बिहेवियर इज गोइंग टू डिसाईड द परफॉर्मन्स. बट बिहेवियर इज डिसाइडेड by thinking, thoughts. What are the thoughts of your people when they come to work on a daily basis? Are they motivated? Are they disengaged? Are they having some grudges? Are they not having resources? So what are the thoughts about their work, about the company, about you as leaders? This is driven by feelings. What are their feelings? Are they excited to come to work? Or are they coming because अरे पेट पानी का सवाल है इसलिए आना ही पड़ता है? But these feelings are always having external triggers. There can be external triggers from their world, or they can be external triggers from your world, that means your business. What are the triggers you are giving them? जर एखाद्याला झापला आपण तर त्याच्यामुळे त्याचे फिलिंग्स काय होणार आहे त्या दिवशी, त्याचे थॉट्स काय होणार आहेत, त्याचं बिहेवियर काय होणार आहे आणि त्याचा परफॉर्मन्स काय होणार आहे, हे तुम्हाला विचार करायची गरज आहे. पटतंय? सो मॅनेज द ट्रिगर्स. So that you manage feelings, that means you manage thoughts, that you manage behavior, and performance will happen accordingly. This is the second model, that is productivity model. The third model is 3 rules of performance. That means people perform as the situation occurs to them. तुम्ही तुमच्या लोकांना किंवा मी आज तुम्हाला इथे काय जे सांगतोय सगळ्यांना, हे तुम्हाला त्याचा प्रत्यय काय होतोय हा वेगवेगळा आहे. सगळ्यांना एकच गोष्ट पटणार असं नाही आहे, सगळ्यांना एकच गोष्ट कळणार असं पण नाही आहे, सगळ्यांना एकच गोष्टचं रिफ्लेक्शन वेगळं होणार आहे. तसंच आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्या कंपनीज लोकांचं आहे. सो हाऊ इट ऑकर्स टू देम. तुम्ही आपण म्हणतो लोकांना अरे किती वेळा 100 वेळा सांगितलं कळत नाही का? नाही कळत ना, कारण त्याला वेगळ्याच पद्धतीने ऑकर होतं आहे ते. सो हाऊ डू यू टेल युअर पीपल, अँड 70% इज बॉडी लँग्वेज. सो व्हॉट इज युअर बॉडी लँग्वेज वेन यू टेल थिंग्स इज सुपर इम्पॉर्टंट. And language, it is said the language influences how the situation occurs. So what language are you using? Negative language, historic language, or future language? So future-based language transforms the situation which occurs to people. म्हणजे पुढच्याबद्दल बोलणं, आज चूक झाली ठीक आहे, तर उद्या काय करायचं बोलूया, पुढचं कसं करायचं बघूया. That will decide how people will perform. So now these 3 models I have put together to create one single thing. So this is the success model: action, results, certainty, and potential. This is the productivity model, that means your performance, behavior, thoughts, feelings, and triggers. And this is the language model, that means how do you, the rules of performance. Now see the connection. The behavior is going to decide the actions, isn't it? की तुम्ही काय बिहेवियर त्या लोकांचं आहे, तुमचं सुद्धा, त्याने तुमचे ॲक्शन्स ठरणार आहेत. आणि ॲक्शन्सवरनं रिझल्ट्स येणार आहे. रिझल्ट्स इज ॲक्च्युअली परफॉर्मन्स. रिझल्ट्स म्हणजे परफॉर्मन्स डे टू डे बेसिसवर जे करतो त्याचा परफॉर्मन्स रिझल्ट दिसणार. सो सी द लिंकेज दॅट युअर बिहेवियर इज युअर पीपल्स बिहेवियर इज डिसाइडिंग द ॲक्शन्स विच इज डिसाइडिंग द रिझल्ट्स विच इज इक्वल टू डेली प्रोडक्टिव्हिटी और डेली परफॉर्मन्स. बट द लँग्वेज इज ऑल्सो डिसाइडिंग द फिलिंग्स, अँड द फिलिंग्स अँड ॲज अ रिझल्ट बिहेवियर. And also the certainty is deciding the behavior. If you are not certain about the future, your behavior will be different. So people's behavior will also be different. So all these things are deciding the behavior. So जर तुमचा पोटेन्शियल तुमचा 100x असेल आणि तुम्हाला जर रिझल्ट्स 10x पाहिजे असेल, दॅट मीन्स 10x परफॉर्मन्स पाहिजे असेल, तर तुम्हाला ॲक्शन्स पण त्या दृष्टीने 10x सारख्याच ॲक्शन असायला पाहिजेत. दॅट मीन्स तुम्हाला सर्टन्टी और सेल्फ बिलीफ 10xचा पाहिजे. दॅट मीन्स तुम्हाला ह्या 3 रूल्स ऑफ लँग्वेज मॉडेल तुमचं 10xसाठी पाहिजे की फ्युचरिस्टिक पाहिजे. आणि त्यामुळे तुम्ही 10xचे फिलिंग्स और एक्साइटमेंट लोकांमध्ये डेव्हलप करता आली पाहिजे तुम्हाला. अँड दॅट इज हाऊ द बिहेवियर फॉर 10x विल बी डेव्हलप. सो वेन अ टीम विन्स, इट इज ऑल अबाउट देअर बिहेवियर. हाऊ तुम्ही क्रिकेटची विनिंग टीम बघा ना, एखादी सिरीज 3-4 मॅचेस जिंकले असतील तर त्या टीमचं बिहेवियर कसं असतं आणि हरलेल्या टीमचं बिहेवियर कसं असतं. Same thing happens in the company. So it's all about how you handle the behavior to get performance. So that is about leadership, that how you handle your behavior and your people's behavior. Hello? कळलं? कोई शक? Let's go ahead. So potential का बात किया, risk appetite की बात की, consistency discipline की बात की, 3 models of theory की बात की, road map for 10x अभी देखना है की हे सगळं ठीक आहे, पण कसं रोड मॅप जायचं कसं.
So quickly, I'm going to just show you one video which is the repetition for last session people, but it will be a good recap for everyone about my thoughts about what 10x is all about, which will clarify for you की हे 10x म्हणतायत पण एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे यांना. सर्वप्रथम सगळ्या पार्टिसिपंट्सना आणि सांगलीकरांना आणि विजयपथ टीमला एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. सांगलीकरांचं प्रेम तुम्ही बघितलंच, ते एवढं वाहत असतं की ते कुठे थांबायचं त्यांना कळतच नाही. उज्ज्वल सकट. मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी पुढे यावं, कारण आता मला वाटतं अर्ध्याहून अधिक लोक गेलेली आहेत, त्यामुळे जरा जवळ आलात तर आपल्याला जास्त कनेक्ट करता येईल. सगळ्यांनी पुढे या. पुढच्या बिग बॅशला माझं भाषण पहिलं ठेवा, नाहीतर अशी परिस्थिती होते. बघ कितने आदमी थे असा प्रश्न येतो. बघ कालपासून आपण बघतोय की कल्पकतेचा, क्रिएटिव्हिटीचा, कमिटमेंटचा आणि पॅशन, जुनूनचा उच्चांक गाठला सांगलीकरांनी. इट वॉज सिम्पली ग्रेट. इट ओनली टेल्स की किती तुम्ही TLCवर प्रेम करताय आणि आपल्या TLCSवर प्रेम करताय. आजचा जो ही थीम होती 10xची, त्याच्या मागचं कारण बऱ्याच प्रेझेंटेशनमधनं तुम्हाला कळलं असेल, पण जे मला अभिप्रेत आहे ते कारण वाय 10x. एकतर इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट आहेच, म्हणजे तुमची कंपनीची भरभराट होणार आहे, तुमच्या लोकांची भरभराट होणार आहे, शहराची भरभराट होणार आहे, देशाची भरभराट होणार आहे. सो इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट तर आहेच. एक जी फायनान्शियली टर्म इझिली बोलली जाते PAT, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स, हा सगळ्यांचा वाढणारच आहे. पण त्या पॅट मागे अजून एक पॅट आहे, तो म्हणजे परफॉर्मन्स, ॲटिट्यूड आणि टॅलेंट. हे जर असेल प्रत्येक कंपनीत तर तो फायनान्शियल पॅट वाढणार आहे. आणि आज आपण बघितलं या प्रेझेंटेशनमधनं की हा पॅट पण केवढा तरी मोठा आहे. आणि जर हा पॅट एवढा जर हाय असेल, परफॉर्मन्स, ॲटिट्यूड आणि टॅलेंट, तर मग फायनान्शियल पॅट तर अचीव करणं 10x काय 100x इज पॉसिबल. सो हा कशामुळे, हा पॅट जो आहे परफॉर्मन्स, ॲटिट्यूड आणि टॅलेंटचा, हा सायकोलॉजिकल इम्पॅक्टमुळे. जसा इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट आहे तसा 10xचा एक सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आहे. 3 लॉज ऑफ परफॉर्मन्स जे मी नेहमी सांगत असतो की परफॉर्मन्स कशामुळे इम्प्रूव्ह होतो. आपण नॉर्मली परफॉर्मन्ससाठी फोकस आपला परफॉर्मरकडे असतो की हा काम करतो, हा काम करत नाही, ह्याला कसं ट्रेन करायचं, ह्याला कसं कॉम्पिटिट करायचं. पण आय वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ की परफॉर्मन्स हा परफॉर्मरवरती डिपेंडंट नसतो. म्हणजे असतोच, पण त्याच्याहून आधी आपण त्याला जे काय सांगतो त्याला प्रत्यय काय होतोय, त्याला त्याची अनुभूती काय होते, हाऊ इट ऑकर्स टू हिम, व्हॉट यू टेल हिम, द लँग्वेज यू टॉक डिपेंड्स, त्याच्यावरती परफॉर्मन्स ठरतो. तुम्ही त्यांना 10x सांगितलं, कशा पद्धतीने 10x सांगताय की 10x म्हणजे एक नोटीस बोर्डवर लावून टाकलं की हे 10x करना है अगले ये साल में, त्यांनी काय होईल, काहीच होणार नाही आहे. किंवा तुम्ही एखादी प्रेझेंटेशन करून दाखवलं किंवा TLCचं काहीतरी एक दाखवून दिलं, या गोष्टीने 10x होणार नाही आहे. ज्या पद्धतीने तुमची लँग्वेज आहे, तुम्ही कशा पद्धतीने 10x त्यांना समजवताय, आणि 70-80% लँग्वेज तुमची बॉडी लँग्वेज आहे. त्यामुळे तुम्ही 10x करा असं म्हणताय का 10x करा असं म्हणताय, याच्यावर सगळं आहे. आणि ज्या पद्धतीने सांगलीकरांनी आज दाखवलं की 10x कम्युनिकेट कसं करायचं, मशाल घेऊन सुरुवात केली, लीड फ्रॉम द फ्रंट, त्यांनी जे कम्युनिकेशन झालं आहे सांगलीकरांचं, नक्की TLCमध्ये काय होणार माहिती आहे. पण सांगलीकरं तर 10x सगळं गाठणारच आहेत लवकरात लवकर. सो 10xची लँग्वेज ही जनरली फ्युचरिस्टिक पाहिजे. म्हणजे कंपनीला आतापर्यंत लॉस झाला आहे आणि आता आपल्याला 10x केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी लँग्वेजने 10x होणार नाही आहे. तुमची लँग्वेज फ्युचरिस्टिक पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पाहिजे, की त्यांनी तुम्हाला आपल्या लोकांना एक चित्र दाखवता आलं पाहिजे की 10x झाल्याने काय होणार आहे, आणि त्या चित्राने ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आहे. सो इट इज अबाउट अ सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्यामुळे मोटिवेशन आणि एंगेजमेंट वाढते. आज आपण प्रेझेंटेशनमध्ये बघितलं की त्यांचं मोटिवेशन किती होतं, त्यांची एंगेजमेंट किती होती, ही सगळी त्या लँग्वेजने ठरते. हाऊ डू कम्युनिकेट. आणि ते जर मोटिवेशन असेल तर मग पॅशन अँड ड्राईव्ह येतो. आज जो आपल्याला पॅशन दिसला इथे, हा त्याच्यामुळे आहे की द वे इट वॉज कम्युनिकेटेड अँड द मोटिवेशन अँड एंगेजमेंट ड्रोव पॅशन. आणि ह्या पॅशनमुळे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिझल्ट्स मिळणार आहेत, कारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी ॲक्शन्स होणार आहेत.
पॅशननेच एक्स्ट्रॉर्डनरी ॲक्शन्स होतात. थीम आपण का घेतो? थीम अशासाठीच घेतो की त्यांनी एक्स्ट्रॉर्डनरी ॲक्शन्स होतील आणि त्या एक्स्ट्रॉर्डनरी ॲक्शन्सनेच एक्स्ट्रॉर्डनरी रिझल्ट्स मिळणार आहेत. आणि तेवढंच नाही तर त्यांनी एक रेझिलियन्स किंवा ग्रीट, एक चिकाटी येते. कारण आता 10x करायचं आहे तर ओव्हरनाईट होणार नाही आहे, म्हणजे तुम्हाला सातत्याने त्याच्यावर लढत राहायला लागणार आहे जोपर्यंत 10x मिळवत नाही. त्यामुळे प्रत्येकात एक चिकाटी आणि रेझिलियन्स येतो की अडचणी येणारच आहेत, पण त्याच्यावर मात करून तो 10x कसा मिळवायचा आहे. सो तुम्ही बघितलं की 10x हा एक आकडा आहे, पण त्याच्या मागे जे सायकोलॉजिकल थिंकिंग आहे ते कम्प्लीट तुमचं ऑर्गनायझेशन चेंज करणार आहे. त्यामुळे पर्स्पेक्टिव्हमध्ये पण शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे आपण 10x म्हटल्यामुळे ती आपण थिंकिंग बिग, इट्स नॉट इन्क्रिमेंटल थिंकिंग, इट्स थिंकिंग बिग. हे थिंकिंग बिग असल्यामुळेच जे माइंडसेट सगळ्यांचा चेंज होणार आहे की 5%, 15% वाढ वगैरे ही भाषाच जाणार आहे. इट विल ऑलवेज बी अ इन्क्रिमेंटल भाषा नसून ती अशी मोठ्या प्रमाणात वाढ एक्स मल्टिपल्समध्ये आपली भाषा बदलणार आहे सगळ्यांची. आणि ह्या सगळ्या 10xमुळे प्रत्येकाचं पोटेन्शियल आजमावलं जाणार आहे. कंपनीचं नाही तर प्रत्येक एम्प्लॉईचं, प्रत्येक डायरेक्टरचं, प्रत्येक ओनरचं पोटेन्शियल किती आहे ह्याचं आजमावलं जाणार आहे. अँड दॅट इज द सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट ऑफ 10x. सायकोलॉजिकल इम्पॅक्टचा मुळेच ऑर्गनायझेशनल इम्पॅक्ट पण येणार. बिकॉज 10x गाठायचं असेल तर कल्चरल एक्सेलन्स लागेल. नुसतंच तुम्हाला स्ट्रॅटेजी एक्सेलंट आहे किंवा तुमची लिडरशिप एक्सेलंट आहे तेवढं चालणार नाही, तर कल्चरल ऑर्गनायझेशन कल्चर कसं एक्सेलंट होतं आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण एक्सेलंटच करणार या ध्येयाने जर लोक काम करायला लागली तरच 10x गाठणार आहे. आणि असं वातावरण जर तुमच्या कंपनीत निर्माण झालं तर तुम्हाला ॲट्रिशनचा प्रॉब्लेम तर येणार नाहीच. यू विल अट्रॅक्ट टॅलेंट बिकॉज पीपल विल वॉन्ट टू जॉईन यू. तुमच्या दिंडीला त्यांना सामील व्हावं असं वाटणार, कारण इथे काहीतरी वेगळं घडतंय, इथे काहीतरी प्रत्येकाची भरभराट होते. असं जेव्हा एक हवा निर्माण होईल तेव्हा तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट इश्यू कधीच राहणार नाही आणि यू विल ऑलवेज गेट बेस्ट टॅलेंट. ह्याचे काही लाँग टर्म सस्टेनेबल ॲडव्हान्टेजेस पण आहेत. कारण प्रत्येक वेळी आपण दरवर्षी जो ठरवू तो आपण कदाचित गोल गाठणार नाही, पण आपण चिकाटीने ते करत राहणार. त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की उतार चढाव येत राहणार आहेत, पण आपल्याला 10xच्या दिशेने जात राहायचं आहे आणि तो अचीव करायचा आहे. त्यामुळे लाँग टर्म ग्रोथ किंवा लाँग टर्म सस्टेनेबिलिटी पण यांनी डेव्हलप होणार आहे. सो नेमका 10x हा कशात करायचा? आज बरीच चर्चा झाली त्याच्यावर. सेल्समध्ये करायचा, प्रॉफिटमध्ये करायचा, नंबर ऑफ प्रॉडक्ट्समध्ये करायचं का कशात करायचं? इट डज नॉट मॅटर. कारण तुम्ही बघितलं ना की तो 10x घेतल्याने जे सायकोलॉजिकल आणि ऑर्गनायझेशनल इम्पॅक्ट आहे तो या आकड्यांशी काही घेणं देणं नाही त्याचं. इट इज टू डू समथिंग बेटर, टू डू समथिंग इन मल्टिपल्स. त्यामुळे तुम्ही 10x घ्या, 5x घ्या, 20x घ्या, इट डज नॉट मॅटर. इट विल नीड युअर एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स अँड ॲक्शन्स. टाईमलाईन किती घ्यायची ती प्रत्येकाच्या कॅपॅसिटीवर आहे. कोण 5 वर्षात करेल, कोण 10 वर्षात करेल, की कोण किती फास्ट धावेल हे तुमचं लिडरशिप आणि तुमचं कल्चरल एक्सेलन्स कसं आहे त्याच्यावर ठरणार आहे. मी माझा जर्नी शेअर करतो. माझं 1985मध्ये 5 लाखाचा बिझनेस होता फक्त. फर्स्ट इयर 5 lakhs. पुढच्या 5 वर्षात तो 50 लाख झाला. नाव दॅट वॉज इझी. 5चा 50 व्हायला काही लागत नाही, तरी पण 5 वर्ष लागली. मग पुढच्या 10 वर्षात 50चा 5 कोटी झाला. 10x अगेन, बट इट टूक 10 years. वॉज इट अ गुड थिंग? आय डोंट नो. तेव्हा TLC नव्हती, त्यामुळे मला स्वतःच काहीतरी करायचं होतं. पण या 10 वर्षाच्या सुरुवातीलाच मला पारिक सर भेटले 91मध्ये आणि त्यांनी माझा विचार करण्याची शक्ती बदलली. थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. मी सेल्फ लर्निंग सुरू केलं. बऱ्याच गोष्टी TLCचा जो बेसिस आहे हा या 10 वर्षात तयार झाला. त्याचा परिणाम असा झाला की पुढच्या 5 वर्षातच मी 10x केला. म्हणजे 5चा 50 कोटी हा मी 5 वर्षातच करू शकलो. आणि तिथे TLCचा जन्म झाला 2005मध्ये. त्याच्यानंतर पुढच्या 12 वर्षात 50चा 500 झाला. आता 12 वर्ष का लागली? कारण ती लागणार आहेत. तुम्ही जसं स्लोप ग्रेडियंट वाढत जाईल तसं यू विल नीड मोर एफर्ट्स. आणि माझी अपेक्षा आहे की आता तुम्ही जर TLC लर्निंग चालू आहे त्यामुळे तुम्हाला 12 वर्ष लागायला नको. आता माझ्या कंपनीचा प्रवास पुढे 5,000चा 5,000 चालू आहे आणि लेट अस सी कधी तो अचीव करू. पण माझी इच्छा आहे की प्रत्येकाचे तुमचे असे 3 digit 4 digitमध्ये फिगर झाला पाहिजे. कारण आपण बघितलं की त्याचा इम्पॅक्ट इज कम्प्लिटली डिफरंट. इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट एंटायरली अ डिफरंट गेम. आता कसा करायचा? तर तुम्ही आता सगळ्यांनी प्रेझेंट केलंच येते की कसा करायचा. सो टाईमलाईन तुम्हाला ठरवायची आहे. सो 10xची टाईमलाईन ठरवायला पाहिजे, 10xची स्ट्रॅटेजी ठरवायला पाहिजे आणि ती रिव्ह्यू करायला पाहिजे. कारण
ती स्ट्रॅटेजी चालणार नसेल तर यू हॅव टू ॲड समथिंग, डू समथिंग डिफरंट. 10Xची विनिंग टीम पाहिजे, म्हणजे तुमची टीम वर्ल्ड क्लास किंवा वर्ल्ड कपची टीम, विनिंग टीम पाहिजे, तरच हे घडणार आहे. आणि त्याच्यासाठी तुमचा कम्युनिकेशन कसं आहे त्याच्यावर सगळं आहे. पीपल विल परफॉर्म द वे यू कम्युनिकेट टू देम अँड हाऊ इट ऑकर्स टू देम. नंतर 10Xचे डॅशबोर्ड पाहिजे, कारण विजिबिलिटी आली पाहिजे. विजिबिलिटी नसेल तर आपल्याला कळतं ते अंधारात तीर मारत असू आपण, की आपल्याला काय होतं किंवा करेक्टिव्ह ॲक्शन कधी घ्यायचे, डिसिजन्स कधी बदलायचे आहेत किंवा चेंज करायचे आहेत हे कळणार नाही. सो डॅशबोर्ड्स पाहिजे, आणि डॅशबोर्ड्स असेल तर प्रोग्रेस आपण मॉनिटर आणि रिव्ह्यू करू शकतो. प्रोग्रेस मॉनिटर रिव्ह्यू नाही केला तर काही होणार नाही आहे. आणि फायनली जे काही माइलस्टोन्स तुम्ही अचीव कराल ते तुम्ही सेलिब्रेट करायला पाहिजे, लोकांना अप्रिशिएट करायला पाहिजे, आणि तरच 10X घडणार आहे. त्यामुळे इट्स अ लॉंग रूट बट इट इज पॉसिबल. आणि आता मी माझ्याच एक उदाहरण सांगितलं की 100X इज पॉसिबल. माझं जर 5 लाख सुरुवात केली म्हटलं तर 10,000X येतो, पण मध्ये तो 10Xचा 100X पण झाला. सो इट इज पॉसिबल. फक्त तुम्ही तुमच्या टीमला कसं मोटिवेट करताय, तुमची लँग्वेज कशी आहे आणि तुम्ही रिव्ह्यू मॉनिटर कसं करताय त्याच्यावर सगळं आहे. सो ऑल दी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. हे 2 दिवस कसे गेले कळलं नाही. सांगलीकरांचं प्रेम तर वाहत होतं आणि आय पर्सनली एन्जॉयड अ लॉट. मला वाटतं तुम्ही पण सगळ्यांनी एन्जॉय केलं असेल. लेट अस क्लोज दिस टुडे इव्हेंट हिअर. थँक्यू वन्स अगेन. हॅलो. ओके, आपण एक 2 मिनटात ब्रेक घेणार आहोत. पण आतापर्यंत काय झालं, लेट्स टेक अ क्विक फीडबॅक. यू कॅन रेज युअर हँड्स अँड जस्ट व्हॉट आर द क्विक लर्निंग किंवा काय जस्ट डोक्यात काय थॉट्स आले. रेज युअर प्लॅकार्ड अँड वी कॅन जस्ट शेअर. बोलो. नथिंग टू लर्न. काहीच झालं नाही. सो हू वॉन्ट्स टू स्टार्ट. चलो हात ऊपर करो. या नंबर 4ला जरा माईक द्या ना. या थोडं जवळ बघा. जी, पहिल्यांदा तर समजलं की TLC काय आहे आणि कसं कल्चर आहे त्याचं, आणि नेमकं आपल्याला काय करायचं आहे. तुमचे जे काही उद्योग आहेत त्याला वरती आणण्यासाठी क्विक लर्निंग काय असतं आणि बाकीचे तुमचे इव्हेंट्स काय आहेत ते सगळं समजलं आम्हाला तुमच्या एंटायर प्रोग्राममध्ये. आणि आवडले का? जी. ओके, थँक्यू. येस, थँक्यू. एनीबडी फ्रॉम बिहाइंड? नो न्यू लर्निंग? येस, बोलो. 24. येस. सो अगर 10X नहीं हो रहा है तो ट्रिगर काफ़ी सफिशिएंट नहीं है या गलत ट्रिगर हो रहे हैं. सो इट कम्स डाउन टू यूअर ट्रिगर्स एंड हाउ यू ट्रिगर द फीलिंग्स, इजंट इट? ओके, व्हाट एल्स? 16. या. एंटरप्रेन्योरचे काम करत नाहीये. ओके, सो वी आर बिझी डूइंग मॅनेजिंग द बिझनेस and this it's time now to start looking at other aspects also. Yes. Great. 8 number. सर, आपण टू डू लिस्ट आणि नॉट टू डू लिस्ट करत होतो, पण ते सक्सेस लिस्ट जी होती दॅट वॉज न्यू फॉर मी. ओके, सो व्हॉट डज इट टेक टू सक्सीड? हीच कामं करायला पाहिजेत ना, बाकी काय करून काय होणार नाहीये. येस, 1 नंबर. आपण कम्युनिकेट करत असतो, पण व्हॉट ऑकर्स टू युअर पीपल हा खूप महत्त्वाचा. आपल्याला वाटतं आपण सांगितलं, आपण मोटिवेट केलं, आपण फिलिंग ट्रिगर केले, पण ॲक्च्युली वी डोंट नो व्हॉट इज हॅपन्ड. ओके, ग्रेट. 16. हां. फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड आणि फेल चीप. येस. फेल फास्ट माहिती होतं, पण फेल फॉरवर्ड आणि फेल चीपचा मोठा साक्षात्कार झाला ना सर? येस. ओके, ग्रेट. येस, 19. बोलो डॉक्टर. विनिंग टीम, डैशबोर्ड आपका सेलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है.
हम लोग छोटा बिजनेस समझते मगर उसका फाइनल गोल के साथ काम नहीं करते. सो दिस इज अ लर्निंग फॉर मी. ओके ग्रेट. टू 15 या 10 के लिए मेरा कम्युनिकेशन, लीडर का कम्युनिकेशन कैसा है और वो कम्युनिकेशन सामने वालों को कैसा ऑफर होता है, ये इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट है. सो हम कम्युनिकेट करते हैं और आगे क्या होता है उसका पता नहीं रहता है. ओके ग्रेट. 24 कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द बिगर थिंग. मतलब कुछ भी करो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, देन यू कांट डू एनीथिंग. And it is said that you do it consistently for 90 days, it can be an habit. Yeah. So actually मैंने मेरे एक सेशन में बोला था कि विल पॉवर इज अ मिथ. विल पॉवर असं काही नसतं. इट इज अ हॅबिट. इफ यू डू कन्सिस्टंटली फॉर अ फ्यू डेज इट विल बिकम अ हॅबिट अँड इट विल स्टे विथ यू. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. या 30. Hello. हां Sir, we should find the triggers to influence feelings so that we could influence thinking, the behavior, the performance, and then the passion and growth of our. So if you're not getting daily performance from your people, it means the triggers में कुछ गड़बड़ है. Of course, there are various other factors like the person may not be capable, but then it is also your call कि capable आदमी को लेना है नहीं लेना है या capable उसको करना है कि नहीं करना है. So finally it will come to you. But even a capable person will not behave rightly if his feelings are not right because the triggers are not right. Yeah, and sometimes the triggers may not be in your hand. वो बीवी से क्या झगड़ा करके आया होगा तो you can't do anything. But you need to do something because you are going to pay him for that day. So finally the ball will always come in the leader's court. Yes. Any other? Yeah, 13. सर मला असं रिअलाइज झालं की हा बिझनेस आणि हे जे काही आपण सगळं करतोय लिडरशिप वगैरे हे आपल्या स्वतःच्या मनातलेच रिफ्लेक्शन आहे. कंपनी हे टीम कधी बनेल तर त्यावेळेस ज्यावेळेस हे आपलं स्वतःच रिफ्लेक्शन आहे पूर्ण. येस. आणि स्वतःच्या पोटेन्शियलचं रिफ्लेक्शन आहे, आपल्या माइंडसेटचं रिफ्लेक्शन. येस येस. जर माइंडसेटच नाही आणि आपण फार जर कंपनीत जाऊन मोठ्या मोठ्या गोष्टी देऊ लागलो तर ते होणारच नाही. जसं बॉडी लँग्वेज म्हणले आपण. करेक्ट. परफेक्ट. तर हे आपलं सेल्फ म्हणजे रिफ्लेक्शन आहे असं मला वाटतं. राईट. थँक्यू. सो विल होल्ड इट हिअर. विल टेक अ ब्रेक नाव. एक राहिला, एक करून टाकू. येस फाईन. वर माईक द्या, माईक द्या. During your entire presentation, I was trying to relate your presentation to my business. Of course, everybody must be doing like that only. So what I could find out is my ticket size is small. And if I think about 10x, I have to look for the opportunities where the ticket size itself will grow. Otherwise, it's very difficult. Yeah. So I'm continuously thinking behind my mind how to acquire something which would increase my ticket size itself. Yes. Otherwise, in the first phase of growth, like you said about yourself, I have also grown 10 times, then 100 times and everything. But now, at this stage, growing 10x seems to be very difficult. And I also always aspire to reach that position. Some guidelines and something that I have to think of some kind of diversification that I could learn out of that. Great. So the good news is that you said it is difficult, not impossible. So तो कर तो सकते ही है ना. साथ में करेंगे ना. और क्या है. चलिए. Great. So we take a break now.